ابھی آپ کو بتائیں کہ لیا کے رہائشی بھی اب سستی اور آرام دہ الیکٹرک بس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ضلع میں گرین بس چلانے کی تیاری ہے۔ ضلع کے مختلف شہروں اور قصبوں میں الیکٹرو بس کے سٹاپس بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اس پر ہمارے نمائندہ زاہد سرفراز کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا کے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا ہونے کے قریب۔ ضلع لیا میں گرین بس سروس چلانے کی تیاری مکمل۔ یہاں کے عوام بھی اب سستی اور آرام دہ الیکٹرک بس سے مستفید ہوں گے۔ گرین بس سروس کے لیے ضلع لیا کے مختلف شہروں اور قصبات میں 11 بس سٹینڈز بنا دیے گئے۔ لیا، جمن شاہ، کوٹ سلطان، چوک اعظم، کروڑ، چوبارہ، فتح پور سمیت دیگر شہروں میں بس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین بس سروس بہت بڑی سہولت ہے۔ اس کو جلد شروع کرنے کے ساتھ بسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس سے میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بس سے گزارا کوٹ سلطان کا نہیں ہوگا، کیونکہ کوٹ سلطان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ منصوبہ اچھا ہے، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ جلد از جلد شروع کیا جائے، عوام کو سہولت بھی ملے اور بسوں کو بڑھایا جائے۔ بہترین پروگرام ہے، میں نے نواز صاحب کا اور اچھا پروگرام ہے، غریبی واسطے بہت اچھا فائدے، لیکن ٹرانسپورٹ بتائی ہوئی ہے، ایک بس کم نہیں، 4-5 بساں تو بات گزار رہی تھی، جڑے مسافر کھڑے شو دے بعد پرائیویٹ کرایہ بھر کے فائدہ ہے نا، بس گورنمنٹ کا، گورنمنٹ بساں ودھاون تاکہ لوگوں کو سہولت ملے اور لوگ شکریہ ادا کریں۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لیا میں گرین بس سروس فروری سے شروع کر دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ ملتان میں بارش نے ایک بار پھر انتظامی دعووں کی کلی کھول دی۔ بارش کے بعد سبزی منڈی کا برا حال ہے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ منڈی کے اندر قدم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ منڈی میں تاجروں، مزدوروں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے انتظامیہ سے صفائی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں بارش کے بعد سبزی منڈی کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ جگہ جگہ بارش کا پانی اور کیچڑ جمع ہونے سے تاجروں، مزدوروں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سبزی منڈی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ نکاسی آب اور صفائی کے ناقص انتظامات انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ کیچڑ اور پانی کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر، ٹریفک نظام بھی درہم برہم ہے۔ سر جی ناقص نظام ہے سارا، آپ خود کیمرہ ماریں، یہ دیکھیں ساری سبزیاں پانی میں پڑی ہوئی ہیں۔ کل شام 5 بجے بارش آئی ہے، 8 بجے ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھو نہ گاہک اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی سودا بیچ سکتا ہے، اور یہ لوگ کھائیں گے، آپ خود دکھاؤ عام کو، یہ مال کھائیں گے۔ یہ ناقص نظام ہے مارکیٹ کمیٹی کا اور صفائی والوں کا۔ شہریوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی میں سبزی خریدنے کے لیے آنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پیدل چلنا تک ممکن نہیں، کیونکہ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ پھیلا ہوا ہے۔ منڈی کا تو حال بہت خراب ہوا ہے بھائی جان، کوئی یہاں پہ سہولت نہیں دے رہے۔ آپ کے سامنے یہ یہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے بھائی جان، یہاں پہ ہر طرف کیچڑ کیچڑ ہے، عوام یہاں وہ بہت ذلیل ہو گئی ہے بھائی جان اس ٹائم۔ دوسری طرف مارکیٹ کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع سے غائب ہیں۔ منڈی میں صفائی اور نکاسی آب کے کوئی مؤثر انتظامات دکھائی نہیں دیے۔ شہریوں اور تاجروں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لے کر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں جہاں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا، وہیں شہریوں کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، جبکہ متعدد علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی ہے۔ اس پر ہمارے نمائندہ آشان بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان میں چند ملی میٹر بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بارش کا پانی تاحال جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ خصوصی طور پر لاری اڈا کی سڑک، فریدی بازار، بسم اللہ ٹاؤن، بہاری کالونی اور اختر ٹاؤن میں پانی اور کیچڑ نے شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے افراد سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، جبکہ کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی بھی سست پڑ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش نے انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ جنرل بس اسٹینڈ سے یہ سر بہت پریشانی ہوتی ہے، یہاں پر لوگوں کا آنا جانا جو ہے بہت دقت سے ہوتا ہے سر۔ بجلی کے مسائل ہیں، یہ روڈ دیکھ لیں آپ، آدمی گرتے ہیں، لیڈیز گرتی ہیں سر۔ پلیز آپ مہربانی کریں، یہ روڈ کو جو ہے نا کشادہ کریں، مہربانی ہوگی آپ کی طرف۔ بارش نے موسم تو خوشگوار بنا دیا، مگر ناقص انتظامات کے باعث شہری مشکلات میں گر گئے ہیں۔ عوامی حلقوں کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ شہر میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں اور بجلی کی فوری بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین محمد عمر کے ساتھ آشان بخاری، روہی، ڈیرہ غازی خان۔
रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 4 एसपीज के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। एसपी मुनीर बदर को एसपी सदर डिवीजन तैनात कर दिया गया। एसपी जावेद ताहिर मजीद को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात कर दिया गया है। एसपी इमरान जलील को एसपी पीएचपी तैनात कर दिया गया, जबकि एसपी फरोख जावेद को एसपी बटी लैन तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहकामात जारी किए हैं। आपको अपडेट करें, आईजी पंजाब ने 4 एसपीज के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। एसपी मुनीर बदर को एसपी सदर डिवीजन तैनात कर दिया गया। एसपी जावेद ताहिर मजीद को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात किया गया है। एसपी इमरान जलील को एसपी पीएचपी तैनात कर दिया गया, जबकि एसपी फरोख जावेद को एसपी बटी लैन तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, आईजी पंजाब ने 4 एसपीज के तबादलों के अहकामात जारी किए हैं, जिसमें एसपी मुनीर बदर को एसपी सदर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली मुनीर बदर को तब्दील कर दिया गया। मुनीर बदर को एसपी सदर मुल्तान डिवीजन तैनात कर दिया गया है। डीएसपी सर्कल पिपला मोहम्मद औसाफ को भी तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद औसाफ को एसपी इन्वेस्टिगेशन नारोवाल तैनात कर दिया गया है। डीएसपी अजहर सईद सर्कल मूसा खैल को भी तब्दील किया गया है। उन्हें एसपी अजहर सईद को एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली मुनीर बदर को तब्दील कर दिया गया। मुनीर बदर को एसपी सदर मुल्तान डिवीजन तैनात कर दिया गया है। डीएसपी सर्कल पिपला मोहम्मद औसाफ को भी तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद औसाफ को एसपी इन्वेस्टिगेशन नारोवाल तैनात किया गया है। डीएसपी अजहर सईद सर्कल मूसा खैल को भी तब्दील कर दिया गया है। एसपी अजहर सईद को एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली तैनात कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि नए साल की पहली बारिश गंदम के लहलहाते खेतों में खड़ी फसल पर निखार आने लगा। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि बारिश से पानी की कमी तो पूरी हुई ही, नाइट्रोजन समेत दीगर खादों की असर पजीरी भी बढ़ गई है, जिससे ज़मीन ज़्यादा जरखेज होगी और फी मन पैदावार भी बढ़ जाएगी। मुल्तान से जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। इस मौसम में बारिश को गंदम के लिए सोने की कणी कहा जाता है। मतलब हालिया बारिश का एक एक कतरा गंदम के लिए सोने की बूंद जैसा फायदेमंद साबित होता है और सोने जैसी फसल का पैदावारी अमल तेज होता है। बारिश से जमीन में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया मुतहर्रिक होते हैं और नाइट्रोजन की असर पजीरी बढ़ती है, जिससे पत्ते मजीद सबज, शाखें मजबूत और पैदावार ज्यादा होती है। माहिर ज़राअत डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुर का कहना है कि ये महज बारिश के कतरे नहीं, इसमें नाइट्रोजन समेत फसल की ग़िज़ाई ज़रूरियात के अज्जा भी शामिल होते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल भी बढ़ने लगा। अब फसल खूब फले फूलेगी, फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी। तुमको एक पानी इस बारिश की वजह से मिल गया, और सिर्फ ये पानी नहीं मिला, ये पानी ऐसी सूरत में मिला है कि एक तो इसने गंदम के ऊपर जो थोड़ी बहुत डस्ट या मिट्टी थी उसको धो दी और इसकी जो खुराक बनाने की सलाहियत थी उसको बढ़ा दिया। दूसरा, इस पानी में अल्लाह की तरफ से कुछ ग़िज़ाई ज़रूरत की नाइट्रोजन भी मौजूद थी जो आसमान से बरसी। आप जानते हैं कि आजकल बहुत महंगाई है, खादें बहुत महंगी हैं, तो इस बारिश में इस गंदम की फसल को नाइट्रोजन जैसी न्यूट्रिशन भी मिल गई। डेरा गाजी खां के डायरेक्टर ज़राअत आबिद हुसैन का कहना है कि बारिश से एक तरफ वाफर पानी की सूरत काश्तकारों के अरबों रुपए बचे, दूसरी तरफ नाइट्रोजन भी अब कम इस्तेमाल होगी और गंदम के काश्तकार को मजीद बचत होगी। तकरीबन ये 4 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम बनती है जो कि काश्तकारों ने खर्च करना थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र से ये रकम खर्च अब नहीं करेंगे, उनकी बचत हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो बारिश हुई है, नाइट्रोजन की कमी दूर होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल होता है गंदम की फसल के ऊपर, तो वो कमी भी दूर हो जाएगी। अब फार्मर इस पे ना सिर्फ जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल उनको कम करना पड़ेगा, बल्कि नाइट्रोजन जो दूसरी इस्तेमाल करेंगे उसका भी इसको फायदा होगा और उसकी पैदावार में इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक बारिश नाइट्रोजन के बेहतर इस्तेमाल, कम ज़ियार फसल की ज्यादा पैदावार का सबब बनती है। इसलिए बारिश को किसानों के लिए नाइट्रोजन का कुदरती मददगार कहा जाता है। अब फसल वाकई सोने जैसी तैयार होगी। कैमरामैन टीम और डेरा गाजी खां से साथी रिपोर्टर इकबाल सादिक के हमरा जुनेद अनवर, रोई, मुल्तान। बहावलपुर में गंदम और आटे का बहरान जिले इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। मार्केट में फी मन गंदम 4600 रुपये और 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये तक पहुंचा तो इंतजामिया को भी होश आया और आड़तियों पर शरायत लागू कर दी। एक आड़ती सिर्फ एक फ्लोर मिल को सरकारी रेट पर गंदम फरोख्त कर सकेगा। मंडी में भी कंट्रोल रेट से जायद कीमत पर गंदम फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने होंगे। FIR का इंदराज भी किया जाएगा। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए।
بہاولپور ضلع انتظامیہ گندم اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ مرکزی غلہ منڈی میں گندم کی فی من قیمت 4600 روپے تک جا پہنچی، جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2150 روپے سے تجاوز کر گیا۔ بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے فوری ایکشن لیا اور محکمہ خوراک پیرا فورس کے تعاون سے انجمن آڑتیان پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اب ایک آڑتی صرف ایک فلور مل کو سرکاری نرخ پر گندم فروخت کر سکے گا۔ انجمن آڑتیان نے انتظامیہ کی طرف سے عائد شرائط کو کاروباری سرگرمیوں میں رکھنا ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو زمیندار کا ہم نے فائدہ سوچا بھی چلو کوئی نہیں 150 روپے من کے اوپر نا کام کریں تاکہ زمیندار سے گندم کی خرید و فروخت نکلے اور ریٹ بڑھے، تو ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب ریٹ بڑھا تو 3000 روپے ریٹ گیا اوپن مارکیٹ میں، تو گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگا دی، ریٹ کم کر دیا، 2680 یا 2880 غالباً ریٹ کر دیا، اور آڑتیوں کو کہا بھائی اگر کسی نے بھی اس سے اوپر بیچی تو ہم پرچے دیں گے، اور جرمانے بھی کیے، اسی غلہ منڈی میں جرمانے ہوئے۔ شرائط کے تحت اگر کوئی آڑتی ایک سے زائد ملوں کو گندم فراہم کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف فوری FIR درج کی جائے گی۔ اسی طرح منڈی میں کنٹرول ریٹ سے زائد قیمت پر گندم فروخت کرنے پر بھاری جرمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی۔ تاہم یہ اقدامات تنازع کا باعث بن گئے ہیں۔ ادھر انجمن آڑتیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے پہلے کسانوں کو مشکلات میں ڈالا اور اب آڑتیوں کا کاروبار بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ پابندیوں کی بجائے مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دے تو یہ بحران خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جو مافیاز اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے مال خرید کے اکٹھی کر لی، اور ہم پہ وہ پابندی ریٹ کی لگی رہی۔ ماہرین کے مطابق پنجاب بھر میں گندم کی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے الزامات کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اگر بروقت گندم کی ریلیز اور منصفانہ تقسیم یقینی نہ بنائی گئی تو آٹے کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک سے قبل بہاولپور میں پھلوں کی قیمتوں میں تیزی آ گئی۔ سیب، انار اور کھجور جیسے پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ سرکاری نرخ نامے میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیب 50 روپے مہنگا ہو کر 380 روپے تک جا پہنچا، لیکن مارکیٹ میں یہ 500 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے نمائندہ طاہر جودھیانہ کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عام آدمی کے لیے سیب، انار اور کھجور جیسے ضروری پھل اب خواب بننے لگے۔ مارکیٹ میں کہیں بھی سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں سیب کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق سیب اب 380 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں درجہ اول سیب 450 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ سفید سیب بھی سرکاری ریٹ 270 روپے سے بڑھ کر 350 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ افطاری کا لازمی جز کھجور بھی مہنگی ہو گئی۔ کئی دنوں تک 420 روپے مستحکم رہنے والی ایرانی کھجور 440 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ تاجر سپلائی میں کمی اور رمضان کی بڑھتی طلب کو وجہ بتا رہے ہیں۔ امرود کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ لاڑکانہ سے آنے والا اعلیٰ کوالٹی امرود 150 روپے سے بڑھ کر 170 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ مقامی امرود کی سرکاری قیمت 120 روپے فی کلو مقرر ہے۔ خریداروں کو سب سے زیادہ صدمہ کندھاری انار نے دیا۔ سرکاری نرخ نامے میں انار 600 روپے فی کلو ہے، لیکن مارکیٹ میں یہ 1000 فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں پھلوں کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تاجر موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیلا 130 روپے فی درجن جبکہ کینو 130 روپے فی کلو پر مستحکم ہے۔ یہ دونوں پھل اب بھی نسبتاً سستے ہیں اور عام گھرانوں کی دسترس میں ہیں۔ پھلوں کی قیمتوں میں تیزی نہ صرف رمضان کی تیاریوں کو متاثر کر رہی ہے بلکہ متوسط طبقے کے بجٹ پر بھاری بوجھ بھی ڈال رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ فوری ایکشن لے اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر سختی سے عمل درآمد کرائے۔ ایسا نہ ہوا تو رمضان کی خوشیاں پھلوں کی مہنگائی کی نظر ہو جائیں گی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ سرگودا ڈویژن کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال DHQ، جو لاکھوں شہریوں کے لیے علاج کا واحد سہارا ہے، اس وقت ادویات کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اسپتال میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین ناپید ہے، جبکہ دل کے امراض میں استعمال ہونے والی کئی اہم اور زندگی بچانے والی ادویات بھی ختم ہو چکے۔ مریض کہتے ہیں اسپتال میں دوا نہیں ملتی، باہر سے خریدنا ہمارے بس سے باہر ہے، غریب مریض کہاں جائیں؟ جی پہلے مریم نواز شریف سے پہلے انسولین یہاں سے ملتی تھی، لیکن جب سے مریم نواز شریف آئی ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ ہم سفید پوش لوگ جو ہے انسولین افورڈ نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے اس کو بحال کیا جائے۔ مریضوں کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اسپتال میں مفت ادویات نہ ملنا انتظامیہ کی سنگین غفلت کا ثبوت ہے۔ ادویات نہ ملنے پر غریب مریض علاج ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے بائی پاس بتایا گیا ہے،
मगर जब हॉस्पिटल में आओ यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर तो बना दिया गया है, मगर यहाँ पर अद्वियात का फुकदान है। डॉक्टर के पास जाते हैं, मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम है कि बाहर से अद्वियात नहीं आएंगी, मगर डॉक्टर कहते हैं कि जी हमने तो लिख दिया, स्टोर वाले कहते हैं कि हमारे पास होगी तो हम देंगे ना, इसलिए आप बाहर से खरीदे। इतनी महंगी दवाई है, एक हफ्ते की दवाई 3000 रुपए की है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और DHQ अस्पताल में अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। अभी आपको बताएं कि मुल्तान शहर के रोड्स टूट फूट का शिकार, खस्ता हाली का शिकार सड़कें और गलियां मोहल्ले राहगीरों और सवारियों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। शहरी और कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सड़क की? मुल्तान शहर की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अरसा दराज से खस्ता हाल रोड्स की तामीर व मुरम्मत ना होने की वजह से जो राहगीर हैं और जो शहरी हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में, अंदरून का इलाका है कोटला तोले खान, और यहाँ पर जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहा जाता है कि इस्तेमाल होने वाली रोड्स हैं। इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं और जो बाइक्स गुजरी हैं और जो लोग पैदल भी जा रहे हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और दिन भर धूल मिट्टी की वजह से भी शहरी परेशान होते हैं। एक शहरी हमारे साथ हैं। जी बताइएगा, ये रोड तो काफ़ी अरसे से टूटी हुई है, तो क्या परेशानी? ये मुल्तान का बहुत ही मशहूर रोड है और कम से कम से 8-9 साल हो गए ये रोड ऐसे ही है। बाज़-औक़ात आए दिन में बारिश में तंगी होती है और डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इस रोड पे। बारिश जैसे आती है पानी का कीचड़ बन जाता है, बिल्कुल जैसे कि हम रोज़ाना इस पानी को निकालते हैं आगे बारिश जैसे आती है, और गटर वगैरह बंद हो जाता है। गटर बिल्कुल खुला हुआ है इसका ढक्कन, और मुश्किल वक्त में हर बंदा गुजरता है। जैसे कि 2 गाड़ियाँ आई है, तीसरी गाड़ी में यहाँ गुजरना आपस में टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह। ये रोड का, इस रोड का लिहाजा मेहरबानी करें और इस रोड को तवज्जो दें और बनवाएं। उन्होंने जो है बड़ी तफसील से बताया है कि इस रोड पर जब शहरी गुजरते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सरकारी और निजी इमारतों में आग से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का कहना था कि शहरी की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम सरकारी और निजी इमारात में फायर सेफ्टी आलात की फ़ालियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, तालीमी इदारों, बाजारों और सनती यूनिट्स में आग बुझाने वाले आलात की तनसीब लाजमी होनी चाहिए। कमर्शियल प्लाजों, मार्केटों और दीगर इमारतों में आला क्वालिटी की बिजली की तारें और दीगर आलात लगाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आग पर फौरी काबू पाने के लिए अमली इकदामात बारे लोगों को आगाही दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे सिविल डिफेंस को LPG की रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्कीम के तहत जनूबी पंजाब की बड़ी जामियात में लैपटॉप की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मेरिट पर पूरा उतरने वाले तलबा और तालिबात में लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्कीम के तहत लैपटॉप की तकसीम का आगाज हो गया है। स्कीम के तहत मेरिट पर पूरा उतरने वाले 1932 तलबा और तालिबात को 1 माह के दौरान लैपटॉप फराहम किए जाएंगे, जबकि पहले मरहले में आज 6 तलबा को लैपटॉप दिए गए। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में स्कीम के फेज 4 के तहत मजमूई तौर पर 3900 लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे, जबकि आज मुनक्किद होने वाली खुसूसी तकरीब में 30 तलबा और तालिबात को लैपटॉप फराहम किए गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लैपटॉप्स की तकसीम की खुसूसी तकरीब गुलाम मोहम्मद घोटपी हॉल अब्बासिया कैंपस में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान थे। तकरीब में अराकीन असेंबली राना तारिक और सादिया बिलाल भी शरीक हुए। साबिक गवर्नर बलीगुर रहमान का तलबा से कहना था कि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजीज का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और हमारे तलबा और तालिबात भी इन लैपटॉप्स के जरिए इल्म, तहकीक और टेक्नोलॉजी तक आसान रसाई हासिल करेंगे। We want to see you successful. आपकी कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी है। तो लेट्स हैव दिस रिजॉल्व, हैव दिस कमिटमेंट, हैव दिस पैशन कि हमने कामयाब होना है। और हर चीज में कमियां भी हैं, खराबियां भी हैं और खूबियां भी हैं। तो लैपटॉप तो एक आज का एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो हमने कमियों से अपने आप को बचा के
खूबियों का इस्तेमाल करके इसको कामयाबी का जीना बनाना है इंशाल्लाह। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के आगाज पर तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्हें इस तालीमी सहूलत के हुसूल पर जोशो खरोश देखा गया। तलबा का कहना था कि लैपटॉप तहकीक और तालीम में ममदो मुआविन साबित होंगे। नौजवानों को डिजिटल दौर से हम आहंग करने के लिए मजीद तालीमी स्कीमें शुरू की हैं। तलबा और तालिबात ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये लैपटॉप उनके लिए एक सुनहरी मौका है, वो उसे तालीम, तहकीक और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने उनके लिए जदीद दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये लैपटॉप दिया। अब ये क्योंकि मेरी फील्ड इस टाइप की है कंप्यूटर साइंस, तो मैं इस लैपटॉप का भरपूर इस्तेमाल करूँगी। प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल कि उन्होंने हमें ये लैपटॉप दिया, हमारी बहुत काम आएगा हमारी रिसर्च के लिए और ऑनलाइन वर्क के लिए। ऐसी स्कीमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत का ये इक़दाम मुल्क को डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन करने में मुआविन साबित होगा।